ലോകമെങ്ങും വിതറുമ്പോൾ ആശാശ്രമസുഭയജ്ഞാനികളെ രക്ഷിക്കാനായി ജയ ഗോമാതാ ഗോമാതാ ജയ ഗോമാതാ 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 ജയ ഗോമാതാ ഗോമാതാ Ano rin, pura yan ha?
जय। माता की जय। भारत माता की जय। सनातन हिंदू धर्म की जय। माता अमृतानंद माई की जय। ఏమైందా ఏమైనా అవుతుంది జోకేశ్వరండి అవునండి. ിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഗോമാതാവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഈ പ്രകൃതിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പെറ്റമ്മ പോലെ തന്നെയാ എന്നാണ് നമ്മുടെ സങ്കല്പം. മുതൽ 14 സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പദയാത്രയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സമിതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സുവർണാവസരം നമ്മുടെ സമിതിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നാളെ രാവിലെ 5 മണിക്കാണ് ഇവര് യാത്ര തുടരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള സന്ദേശ യാത്രകൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് നൽകുന്നത് ഗോമാതാവിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് ഗോമാതാവിനെതിരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലെല്ലാം പോസ്റ്റുകൾ. അപ്പോൾ ഈ തരം അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കുകയും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കൂടി നമ്മൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം. വള്ളിക്കാവ് ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് സ്വാമിജിയുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശാനുസരണമാണ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളായത്. അത് നമുക്ക് അമ്മ നൽകിയ ഒരു അവസരമായിട്ട് കരുതുക. നാളെയും ഇത്തരം പരിപാടികൾ സമിതിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുവാനും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുവാനുമുള്ള ഒരു പ്രേരകമാണ് ഇത്രയും പേര് വന്നത് ഈ പരിപാടിയിൽ. ഇതിന് ഈ പദയാത്ര നയിക്കുന്ന സ്വാമിജിയെ ഈ അവസരത്തിൽ സമിതിയുടെ പേരിൽ എല്ലാവിധ അമ്മയുടെ കൃപയുണ്ടാവട്ടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. Balakrishna Guruswami. I am from Hyderabad, Telangana state. I started my Padayatra 27th September 2024 in Kashmir, Srinagar, Lal Chowk. Today is 160 days over, 4,500 kilometers above. I walked Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, New Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kerala. Now I am walking in Kerala.
to save this cow. Save the cow, save the earth. I am very lucky that I met Mata Amrutananda Mai in Coimbatore. 1 week back, I met Mata Amruta Mai in Coimbatore. Take her blessings also. Today I came here. You people are. I am very thankful to Subhashji, our RSS Goseva Gatividi Sanyojak, and all the people of disciple of Mata Amrutanandamai. I am thank you very much, one and all. You please save our Desi cow which is have hump like this. So this is only our Desi cows. In Kerala, so many Jersey cows are there. So this hump is, it is very important that this hump is have Surya Ketu Nadi in this hump. So when lights, the sun rays will come on this hump, so there will be produce a cosmic energy. That's why our milk, it is very precious milk. Our Deshi cows, cow urine and cow dung also very precious. Panchagavya called Go Mutra, Go Maya, or cow milk, curd and ghee. These are all very, very precious items, because from Ramayana Mahabharat Kal we are doing agriculture on this earth. So now it is fully occupied with pesticide on this earth. So it became banjar. So we have to right to save the cow, save the earth, save our indigenous Desi cow. It is our everyone's kartavya that we have to save this cow. Thank you, one and all. Use cow products. Here, a lot of Panchagavya people is there in Kerala. We have given the notice that Niranjan Verma Guruji, who is Panchagavya Gavya Siddh, here so many Gavya Siddh is there. If he got any health issues, cancer, like any issues, they can treat with cow urine and cow dung. So it is very less price. So you please use cow products. With cow dung and cow urine, they are making soaps, shampoos and paste like a powder. So nowadays we are all having teeth problems, so many teeth problems. So we are spending a lot of money for that. If you use cow dung's tooth powder, you can't get any problems to your teeth. So you please try, you save the cow. If you use, all of you use these Panchagavya products, there will be demand for cow urine and cow dung. So we can save the cow, will burn all. I'll try to meet Amma in Kollam also. I'm trying to meet Kollam also. You people give advice how to. One of my friends, Sridhar in Telangana state, he is looking Amma's everything in Telangana state. He has now in Bangalore. Oh, I am going to meet one more time Amma in Kollam. While walking to via Shabarimala, I am going to Kollam, Kollam to Trivandrum, Trivandrum to Kanyakumari. March, the Samarpan day, we are arranging a meeting in Kanyakumari, Vivekananda Rock Auditorium. On that day, All India Goseva Pramukh Ajit Mahapatraji also coming, and Annamalaiji, he has given a word that he is coming to the last Samarpan day. Everyone is coming on last day. So after that we'll go back to our home place, Hyderabad. So thank you one and all for your this nice നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചു. നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് തുല്യം കാണേണ്ടുന്ന ഗോമാത. ഇതിൻ്റെ ഓരോ, സ്വാമിജീനെ സൂചിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഓരോ മൂത്രം 28ഓളം
കെമിക്കൽസ് ആ മൂത്രത്തിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചാണകം ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ദേവിയുടെ, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ഒരു കുടികൊള്ളുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ചാണകത്തിൽ. പിന്നെ ഇതിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു നാടൻ പശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ 5 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ഇത് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു. 5 ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു തലമുറയിൽ ഇതിന്റെ ഗോമൂത്രം കൊണ്ടും ചാണകം കൊണ്ടും പാല് കൊണ്ടും എല്ലാം 5 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾക്ക് ഇതിന് ഉപകാരം ചെയ്യും. ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ ഇതിന്റെ എല്ലാ ഉപകാരം ുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് സ്വാമിജി ഈ പദയാത്ര നടത്തുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതിന് ഈ ആന്ധ്രയിലെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇനം പുങ്കാനൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇനം ഇതിന്റെ പാലാണ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കണ്ടു, പ്രധാനമന്ത്രി ഈ ഇനങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടു. അത്രയ്ക്ക് വിലമതിക്കാനാവാത്താണ് ഇതിന്റെ വില. 10ഓളം നാടൻ ഇനങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊരു നാടൻ പശുവിനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വാങ്ങിച്ച് വളർത്തി പരിപാലിക്കുക. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു കാളയുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ശിവസ്വരൂപമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വീട്ടിൽ കാളയുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ പ്രതിരോധ ശേഷി എല്ലാ ആളുകളുടെയും, അവിടെ ആ വീട്ടിലെ ശിവചൈതന്യം, കാളയായിക്കോട്ടെ ഗോമാതാവായിക്കോട്ടെ, നമ്മുടെ ഒരു നാടൻ പശുവിനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളർത്താൻ നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നാടിനെയും പ്രകൃതിയെയും നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കുവാനും അവർക്ക് ആരോഗ്യം കൊടുക്കുവാനും. ഇപ്പൊ ഇന്ന് കാണുന്ന പാലിന്റെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു പ്രതിജ്ഞ, ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു അപേക്ഷയാണ് എനിക്കുള്ളത്. സ്വാമിജിയുടെ യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുമ്പോഴാണ് ഈ പദയാത്ര കൊണ്ട്, സ്വാമിജിയുടെ പദയാത്ര കൊണ്ട് ഇതിനൊരു വിജയം ഉണ്ടാവുന്നത്, ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറയും നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരും ഇതിനൊരു പ്രചോദനമായി തീരും. നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാറ്റം, ഒരു തീരുമാനം എന്നുള്ള ഒരു അപേക്ഷയാണ് എനിക്ക് ഈ സമയത്തുള്ളത്. എനിക്ക് ഈ പദയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് നമസ്കാരം.